Hello students, I am Jukalkar Syed Imtiaz from Department of English, Shri Shivaji Science and Arts College, Chikli, District Buldhana. In this video lecture, we are going to discuss about Florence Nightingale. This is a prose written by Leoton Strachey. Leoton Strachey, his lifespan is 1880 to 1932. He is very famous English biographer and critic. After studying at Cambridge, Strachey lived in London, became a founder member of the artistic, intellectual and literary Bloomsbury Group. He has many critical writings to his credit, but his greatest achievement was in biography. He is well known as biographer, and he was greatly influenced by Dostoevsky in the writing of biographies like Eminent Victorians. It was published in 1918, and then he has written the biography of Queen Victoria. It was published in 1921. These are the two very famous biographies written by Leoton Strachey. This prose is actually an extract taken from the biography of Florence Nightingale, the Lady with the Lamp. Florence Nightingale, she is known as the Lady with the Lamp. So we should know who is Florence Nightingale first, then we'll discuss in detail how Florence Nightingale became a very famous lady who served the sick soldiers. Florence Nightingale, she born on 12th May 1820 and passed away on 13th August 1910. This was her lifespan. She was an English social reformer, statistician and the founder of modern nursing, and she is well known as the founder of modern nursing. Nightingale came to prominence with serving as a manager and trainer of nurses during the Crimean War, in which she organized care for wounded soldiers at Constantinople. Constantinople at present is known as Istanbul, the one of the cities in Turkey. It is one of the famous cities in Turkey. She gave nursing a favorable reputation and became an icon of Victorian culture, especially in the persona of, she is well known as the Lady with the Lamp, making rounds of wounded soldiers at night. So she used to take, it is a popular imagination that she used to take a lamp in her hand and used to wander among the wounded soldiers to give service to them. So she is well known as Lady with the Lamp. Florence Nightingale, the Lady with the Lamp. In the beginning of this biographical extract, the writer, the biographer, he speaks about popular conception or popular imagination about Florence Nightingale. Popular imagination in Marathi, लोकप्रिय संकल्पना. फ्लोरेन्स नायटिंगल बद्दलची लोकप्रिय संकल्पना काय होती हे आधी बायोग्राफरने डिस्कस केलेलं आहे, लिओटन स्ट्रॅचीनं डिस्कस केलेलं आहे, आणि त्यानंतर ते पॉप्युलर जी इमॅजिनेशन आहे, लोकप्रिय संकल्पना जी काही आहे फ्लोरेन्स नायटिंगलबद्दल लोकांना जी माहीत आहे त्याच्या अगदी उलट फ्लोरेन्स नायटिंगलनी कसं काम केलेलं आहे, किती कठीण परिश्रम केलेला आहे ते या बायोग्राफिकल एक्स्ट्रॅक्टमध्ये सांगितलेलं आहे. So let's know first what is popular imagination about Florence Nightingale.
uh, it is known among the people that this saintly, self-sacrificing woman, the delicate maiden of high degree who threw aside the pleasures of life of ease to succor the afflicted, the lady with the lamp, gliding through the horrors of the hospital at Scutari and consecrating with the radiance of her goodness the dying soldier's coach, the vision is familiar to all. So, what is the vision which is familiar to all? That Florence Nightingale was a saintly figure, and she is the woman who has sacrificed her life for the service of soldiers, wounded soldiers, for the sacrifice of needy soldiers, and this, and she was very delicate maiden, and she has threw away all the pleasures of life. And to why she has thrown away all the pleasures of her life? To help the afflicted soldiers, those who are suffering. And this lady with the lamp, she used to carry lamp with her, and she used to wander in the hospital at Scutari. Scutari is an area in Istanbul. So there the hospital was there for the soldiers, and she used to wander through the hospital by taking lamp in her hand, and through her radiance of goodness she used to take care of the soldiers, dying soldiers particularly. This is popularly known among the people. तर अशी एक संकल्पना आहे इथं, लोकप्रिय संकल्पना की फ्लोरेन्स नायटिंगेल ही एक अतिशय स्वतःच्या जीवनामधले जे काही आनंद आहेत ते सगळे बाजूला टाकून फक्त जे सोल्जर्स, जखमी सोल्जर्स आहेत, त्या जखमी सोल्जर्सची सेवा करण्यासाठी ती स्कुटारी इथल्या हॉस्पिटल्समध्ये हातात लॅम्प घेऊन फिरायची, आणि ती अगदी जे चांगलंपण आहे, जे चांगुलपण आहे, जे पावित्र्य आहे, आणि त्याच्या सहाय्याने ती रुग्णांची सेवा करायची आणि रुग्णांना फायदा व्हायचा, अशी एक संकल्पना लोकांमध्ये रूढ आहे. बट द बायोग्राफर सेज, लिओटन स्टॅची सेज, द ट्रूथ वॉज डिफरंट. पण इतकंच वास्तव आहे, इतकंच सत्य आहे असं नाही. जे काही वास्तव आहे, जे सत्य आहे ते थोडंसं वेगळं आहे, काहीतरी वेगळं आहे. व्हॉट इज दॅट ट्रूथ? काय सत्य आहे मग? इतक्या सहजगतीने, इतक्या सहजपणे ते सगळे कामं व्हायची का? इतक्या सहजपणे त्या जे काही सोल्जर्स असायचे, जखमी सोल्जर्स, ते बरे व्हायचे का? मग हे तर शक्य नाही. कारण असं शक्य नाही की काहीतरी सुपरनॅचरल पॉवर फ्लोरेन्स नायटिंगेलकडे होतं, काहीतरी अशी अद्भुत शक्ती होती, आणि अद्भुत शक्तीचा वापर करून की जे काही सोल्जर्स आहेत, जे सोल्जर्स आता मृत्युमुखी पडतील अशा अवस्थेत सोल्जर्स आहेत, त्यांना वाचवायची ती. असं तर शक्य नाही, असं तर होणे नाही. मग नेमकं काय झालं असावं? व्हॉट वुड हॅव हॅपन्ड दॅन? सो द बायोग्राफर सेज दॅट द ट्रूथ वॉज डिफरंट. पण वास्तव काय ते वेगळं होतं. Then the biographer says, a demon possessed her. A demon possessed her. एखादं काम जर करायचं आपण ठरवलं तर कशा पद्धतीने काम करतो? जणू काही सैतानच आपल्या अंगात संचारलेला आहे अशा पद्धतीने आपण काम करतो. तर तसं ती काम करत होती, जणू काही सैतान संचारलेला आहे. अ डेमन possessed her. She used to, in other words, the biographer wants to say that she used to work very, very hard, and through hard work only she has served and she has brought change in the society. She has brought change in the field of nursing. नर्सिंग हे जे फील्ड आहे यामध्ये बदल घडून आणण्याचं काम तिनं खूप कठीण परिश्रम करून केलेलं आहे फ्लोरेन्स नायटिंगेलनं. काय जादूची कांडी फ्लोरेन्स नायटिंगेलकडे नव्हती. लोक असे असतात, समाज असा असतो की एखादा व्यक्ती जर खूप चांगलं काम केलं असेल तर त्या व्यक्तीकडे काहीतरी अद्भुत शक्ती असेल असा एक समज निर्माण करतो समाज, आणि सर्वसामान्य माणसंसुद्धा त्याच्यावर विश्वास ठेवतात. आणि
आपण हे काय काम करू शकत नाही, कारण आपल्याकडे अशी दैवी शक्ती नसते आणि काहीतरी वेगळी शक्ती या लोकांकडे होती म्हणून यांनी काम केलेलं आहे, असं आपण समज करून घेतो. आणि जे काही कामं आहेत, जे काही आपल्याला स्वतःला सामाजिक कार्यासाठी जी झोकून द्यायची जी जबाबदारी असते सर्वसामान्यावर, त्या जबाबदारीपासून आपण मुक्त व्हायचा प्रयत्न करतो. पण इथं हे जे बायोग्राफर आहे त्या बायोग्राफरनी हे पूर्ण सांगितलेलं आहे, डिटेल सांगितलेलं आहे या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये, या लेसनमध्ये, या प्रोजमध्ये, की कशा पद्धतीने फ्लोरेन्स नाइटिंगेलनं बदल घडवून आणलेला आहे नर्सिंग या एरियामध्ये. सो ही सेज अ डेमन possessed her. There was more than what that was interesting than in the legendary one. जी दंतकथा पसरलेली आहे फ्लोरेन्स नाइटिंगेलबद्दल, त्यापेक्षा तिचं जो जीवन आहे, त्या जीवनात जी काही मेहनत तिनं केलेली आहे ते थोडासा तो अनुभव वेगळा आहे आणि ते आपण जाणून घ्यायला पाहिजे. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॅमिली बॅकग्राऊंड. तिचं फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे इथून बायोग्राफरने सुरुवात केलेली आहे. दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दॅट वी आर गोइंग टू नो. सो फ्लोरेन्स नाइटिंगेल belongs to very extremely well-to-do and connected by marriages. She belongs to a family which was extremely well-to-do and connected by marriage with a spreading circle of other well-to-do families. So she belongs to extremely well-to-do family. Extremely well-to-do family means, she belongs to very rich family, and her family was connected with other families, and those other families were also extremely rich. They were very rich. So in other words, if she is very rich, then she need not to work like this. Even though she was rich, but then also she wants to do something for the society. This was very important. We should keep in mind that even though she was very rich, even though Florence Nightingale was very rich, but she wants to do something for the society. She wants to create her own identity in the society, in the world. So at present also we refer Florence Nightingale with respect due to her hard work. There was a large country house in Derbyshire, another in New Forest. There was Mayfair rooms for the London season, finest parties, tour to the continent, Italian operas, glimpses at the celebrities of Paris. So Derbyshire is a county in the East Midlands of England. It includes much of the Peak District National Park. So Derbyshire is very beautiful county in England, an area in England which is very beautiful, and there is national park as well. So her father has a house in Derbyshire as well, and then another house in New Forest. New Forest is one of the largest remaining tracts of unenclosed pasture land, heathland and forest in southern England. So there was a forest in New Forest area, and there was green tracts of land. So beautiful area it is. So there was another house in New Forest. Then there is Mayfair rooms. So Mayfair is an annual 2-week-long fair that took place in the central London. To attend that fair, that family had another house for London season, and number of finest parties they used to attend, and the family used to visit different continents in the world, and she used to attend Italian operas. So these are Italian opera is a show. Actually they used to attend that show as well, and they used to have glimpses at the celebrities of Paris. So they used to lead very aristocratic life, very happy, very rich life. There is nothing to worry, there is nothing to think of working very hard for livelihood.
So she belongs to very rich family. If she belongs to very rich family, then how should she react? What is the proper appreciation of the richness? So in those days, proper appreciation, the biographer writes, for all the richness on her part is to marry an eligible gentleman and lead a very happy life. तर मग इतकं सगळं वैभव आहे तिच्या जीवनामध्ये, तर मग कशा पद्धतीने उपभोग घ्यायला पाहिजे या वैभवाचा, कशा पद्धतीने या वैभवाला प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. त्या काळामध्ये म्हणजे व्हिक्टोरियन एजमध्ये, त्या काळामध्ये सगळ्यात उत्तम या वैभवासाठी जी प्रतिक्रिया होती ती अशी होती की व्यवस्थित एक लग्न करणे एखाद्या जंटलमॅनशी आणि सुखाने जगणे. जसे फ्लोरेन्स नायटिंगलचे काही जे चुलत बहिणी वगैरे होत्या त्या पण लग्न करीत होत्या आणि सुखानं जगत होत्या. बट फ्लोरेन्स नायटिंगल वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मॅरेज. पण फ्लोरेन्स नायटिंगलला लग्नामध्ये कोणतंच इंटरेस्ट नव्हतं. देन इन व्हॉट शी वॉज इंटरेस्टेड, दॅट वी हॅव टू सी. Then the biographer writes a sentence. He says, God's call are many and they are strange. God's call are many and they are strange. This is a sentence which appear in Bible. Bible मधून ही ओळ घेतलेली आहे. So what does it mean? It means that there is call by God, and the call is, the person has to understand what the call is about. प्रत्येक व्यक्तीला ईश्वर काही ना काही सांगत असतो. कॉल म्हणजे बोलवत असतो एखाद्या कामासाठी. एखादं मोठं काम त्याला पूर्ण करायचं आहे, याच्यासाठी कॉल बिलकुल त्याच्या कानात त्याला ऐकू येतो प्रत्येक व्यक्तीला. पण त्याला ते समजतं का? त्याला समजून तो आपल्या जीवनामध्ये आपलं जीवन जे काय ते त्या कार्यासाठी समर्पित करतो का, हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. बट हिअर फ्लोरेन्स नायटिंगल अंडरस्टूड द कॉल. फ्लोरेन्स नायटिंगलला ते जे बोलावणं आहे ईश्वराकडचं, ते बोलावणं नक्कीच समजलेलं आहे. काय बोलावणं होतं? दॅट वी हॅव टू रीड. गॉड्स कॉल आर मेनी अँड दे आर स्ट्रेंज. Unto what state of life had it pleased him to call Charlotte Corday or Elizabeth of Hungary? Elizabeth of Hungary. इथं 2 रेफरन्स दिलेले आहेत. अशा पद्धतीचं कॉल तिला ऐकू यायचं फ्लोरेन्स नायटिंगलला. जसं चार्लेट कॉर्डेला ऐकू आलं होतं, तसं बोलावणं आलं होतं. एलिझाबेथ ऑफ हंगेरीला तसं बोलावणं आलं होतं. हे 2 रेफरन्सेस इथे दिलेले आहेत. Who is Charlotte Corday? Her lifespan is given 1768 to 1793, and she was very important figure of the French Revolution. जे फ्रेंचची राज्यक्रांती घडून आलेली आहे, त्या राज्यक्रांती घडून आणण्यामागं तिचा फार मोठा रोल आहे. So she has played very important role. She is not a common lady. दुसरे एक रेफरन्स इथे दिलेला आहे, एलिझाबेथ ऑफ हंगेरी. हर लाईफ स्पॅन इज 1207 to 1231, अँड शी वॉज ए प्रिन्सेस ऑफ द किंगडम ऑफ हंगेरी. ती हंगेरीची प्रिन्सेस होती, राजकुमारी होती. अँड वेनरेटेड कॅथोलिक सेंट. शी वॉज मॅरिड ॲट द एज ऑफ 14 अँड विडोड ॲट 20. 14 वर्षाची असताना तिचं लग्न झालं आणि 20 वर्षाची असताना ती विधवा बनली. आफ्टर हर हजबंड्स डेथ शी सेंट हर चिल्ड्रन अवे अँड रिगेन्ड हर डावरी. यूजिंग दी मनी शी बिल्ट ए हॉस्पिटल वेअर शी हरसेल्फ सर्व्ड द सिक. शी बिकेम ए सिम्बल ऑफ ख्रिश्चन चॅरिटी. आणि तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर तिने एक हॉस्पिटल मोठं उभारलं आणि रुग्णांची सेवा ती जीवनभर करत राहिली. ती आहे एलिझाबेथ ऑफ हंगेरी. तर या दोघांचं उदाहरण, जसं या दोघांना ईश्वराने एक काम सोपवलं होतं आणि ते काम त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे, तसंच एक काम फ्लोरेन्स नायटिंगलला सुद्धा देण्यात आलं होतं आणि फ्लोरेन्स नायटिंगलनं व्यवस्थितरित्या ते काम पूर्ण केलं. देअरफॉर दी मीनिंग ऑफ दी लाईन, गॉड्स कॉल आर मेनी अँड दे आर स्ट्रेंज.
तर अशाच पद्धतीने आपण सुद्धा विचार करायला पाहिजे की कोणता रोल आपल्याला परफॉर्म करायचा, कोणता रोल आपल्याला जीवनामध्ये परफॉर्म करायचा आणि काय आपल्याला नेमकं करायचं आहे त्याबद्दल आपण अंतर्मुख होऊन विचार करायला पाहिजे. सो फर्दर दी बायोग्राफर सेज, व्हॉट वॉज सिक्रेट व्हॉइस इन हर इयर? If it was not a call, why she had felt from her earliest years those mysterious promptings towards she hardly knew what, but certainly towards something very different from anything around her. Why, as a child in the nursery, when her sister had shown a healthy pleasure in tearing her dolls to pieces, had she shown an almost morbid one in sewing up again? Why was she driven now to minister to the poor in their cottages, to watch by sick beds, to put her dog's wounded paw into elaborate splints as if it was a human being? So here these two paragraphs tell us that there is a secret voice in her ear. तिला ऐकू यायचं एक आवाज असा की एक असा एक भाग आहे त्या काळामध्ये, त्या सोसायटीमध्ये, त्या समाजामध्ये जिथं फ्लोरेन्स नाइटिंगेलला एक महत्त्वाचा रोल पार पाडायचा, एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची आहे. तर काय होता तो आवाज? व्हॉट इज दॅट कॉल? कोणती अशी कॉल होता जो तिला पुन्हा पुन्हा प्रॉम्प्ट करायचा, पुन्हा पुन्हा उत्तेजित करायचा ते काम करण्यासाठी? तर लहानपणीचं बालपणीचं तिचं उदाहरण दिलेलं आहे की जेव्हा नर्सरीमध्ये ती होती तर तिची जी बहीण होती ती बहीण तिचे फ्लोरेन्सचे जे डॉल्स असायचे, जे छोटे बाहुली असायची, ती बाहुली फाडून टाकायची पूर्ण तिची बहीण. आणि फ्लोरेन्स नाइटिंगेल काय करायची? जितक्या क्रूरतेने तिची बहीण तिचे जे काही बाहुली असायची ती फाडून टाकायची, तितक्याच दयेने फ्लोरेन्स नाइटिंगेल ती बाहुली पुन्हा शिवून काढायची व्यवस्थित. आणि एकदा तिचा जो कुत्रा आहे तो पेट ॲनिमल, पाळीव कुत्रा त्यांच्याकडे जो आहे, त्याचं पाय मोडतो, फ्रॅक्चर होतो पाय. तर फ्रॅक्चर झालेला कुत्र्याचं पाय ती व्यवस्थित बँडेज करते तिला आणि व्यवस्थित त्या कुत्र्याची काळजी घेते. आणि जेव्हा तिच्या घरात काम करणारे जे काही वर्कर्स आहेत त्यांची तब्येत खराब होते आणि वर्कर्स जो एरिया असतो त्यांचा, ते त्या कॉटेजेसमध्ये राहणारे जे वर्कर्स त्यांच्याकडे ती जाते, त्यांची काळजी घेते, त्यांच्याशी बोलते. हे जे काही बाबी आहेत बालपणी ती जी इंटरेस्ट घ्यायची, हेच जे काही इंटरेस्ट तिचे आहेत ते भविष्यकाळात त्याच इंटरेस्टनुसार ती काम करते अँड शी बिकम्स व्हेरी फेमस इन द एरिया ऑफ नर्सिंग. आणि तिच्या मनात जे काही असे विचार येतात, असं सर्विंग करण्याचे किंवा नर्स बनण्याचे जे काही विचार तिच्या मनात येतात, ते सगळे विचार ती डायरीमध्ये लिहून काढत असते. टेकिंग हर डायरी शी यूज टू पोर एजिटेशन ऑफ हर सोल. शी वॉन्ट्स टू बिकम अ नर्स बट शी नोज वेल दॅट हर पॅरेंट्स विल नॉट allow her to become a nurse. Therefore, whatever goes on in her mind, she used to write down in her diary. Then as years passed, she becomes 25 years old. Florence becomes 25 years old and she becomes very restless and very unhappy. And Mrs. Nightingale, Florence's mother, observed that there was something wrong. Then Mr. Nightingale, her father, suggests that a husband might be advisable for Florence. आता तिच्या आईला लक्षात येतं की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. फ्लोरेन्स इज व्हेरी अनहॅपी. मग तिचे जे वडील आहेत मिस्टर नाइटिंगेल, ते सुचवतात की तिचं लग्न करून द्यायला पाहिजे, लग्न तिचं व्हायला पाहिजे. बट व्हेन शी वॉज टोल्ड दॅट इफ शी वॉन्ट्स टू मॅरी, देन मिसेस अँड मिस्टर नाइटिंगेल they will arrange her marriage, but she has no interest in marriage. She was not at all interested in marriage. Then after in this way some time passes, then Florence one day announced in extreme desire
to go to Salisbury Hospital for several months as a nurse and confessed to some visionary plan of eventually setting up in a house of her own in a neighboring village. Her parents were shocked to listen to Florence's desire, and the whole scheme was summarily brushed aside as preposterous. सो फ्लोरेन्स मग लग्नाला नकार देते अँड देन वन डे शी डिक्लेअर्स, एके दिवशी ती डिक्लेअर करते की शी वॉन्ट्स टू बिकम अ नर्स आणि तिला नर्स व्हायचं आहे. आणि सेल्सबरी नावाचं एक ठिकाण आहे, तिथं एका कॅथेड्रल सिटीमध्ये तिला कॅथेड्रलमध्ये एक नर्स व्हायचं आहे आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये तिला सर्व करायचं आहे असं ती सांगते. आणि त्यानंतर परत आल्यानंतर तिथून ट्रेनिंग घेऊन त्यानंतर एक जो घर असतो त्यांचा ग्रामीण भागामधला, व्हिलेजमधला, ते घर एका हॉस्पिटलमध्ये टर्न करून रुग्णांची सेवा करावी अशी त्याची इच्छा आहे, तिची इच्छा आहे अशी ती आईवडिलाकडे बोलून दाखवते. बट हर पॅरेंट्स से दॅट हर पॅरेंट्स गेट शॉक्ड. तिच्या आईवडिलांना अगदी धक्काच बसतो, कारण त्या काळामध्ये हा कोणता काळ आहे, व्हिक्टोरियन एज, 17वं शतक आहे. तर या शतकामध्ये सिस्टर नर्स हे प्रोफेशन आहे, ते नर्स प्रोफेशन हे अव्यवस्थित गणलं जायचं, योग्य नाही असं समजलं जायचं. आणि श्रीमंत लोक तर अजिबात या प्रोफेशनमध्ये जायचे नाही. ह्या जो व्यवसाय ते व्यवसायात कधी पडायचे नाही. म्हणून तिच्या पॅरेंट्सना असं वाटतं की ही कशी इच्छा आहे फ्लोरेन्सची. अँड दे गेट शॉक्ड, त्यांना अगदी धक्काच बसतो. अँड देन they say that no, it is not possible. And then when she comes to know that her parents will not allow her to enter in the profession of nursing, then she thinks that her plan, her dream of life had been shattered. तिला असं वाटतं की आता सगळंच संपलं, तिचं जीवनातलं जे काही तिची इच्छा आहे, आंतरिक इच्छा आहे, ती इच्छा मात्र पूर्ण करणं शक्य नाही. तिचे आईवडील तिला कधीच परवानगी देणार नाहीत. सो इन दोज डेज what is how people used to look at nursing profession, that is given in this prose. So the biographer says that it was just unthinkable in those days that a woman of means means rich woman, making her own way in the world and living independent. The profession of nursing she was interested in, means Florence was interested in, was considered as disrespectful in those days. आणि एक नर्स म्हणजे a nurse in those days was notorious for immoral conduct. Sobriety was almost unknown among nurses. They were hardly trusted to carry out the simplest medical duties. त्या काळामध्ये नर्स म्हणजे कुप्रसिद्ध अशी व्यक्ती, जिचं जे काम आहे ती अनैतिक पद्धतीने ती वागायची. आणि सोबेरिटी तर अजिबात त्या नर्समध्ये, कोणत्याच नर्समध्ये असायचे नाही त्या काळामध्ये. आणि साधे कामसुद्धा ते व्यवस्थित करू शकत नसत त्या काळामध्ये. पण नर्सिंग प्रोफेशन हा खूप प्रसिद्ध प्रोफेशन होता त्या काळामध्ये. अँड फ्लोरेन्स वॉन्ट्स टू एंटर इन दॅट प्रोफेशन. आणि फ्लोरेन्सला तर प्रोफेशन घ्यायचं आहे हे तर तिच्या आईवडिलांना अजिबात मान्य नाही. देअरफॉर इट वॉज बट नॅचरल द वे हर पॅरेंट्स रिॲक्ट टू हर विश. देन in this way, then Florence once again returns to her loneliness, and she spends 3 more years. 3 more years passed, and now Florence becomes 28 years old. And then also she was very unhappy. She was leading her life in unhappiness. So her parents thought that she is old enough to take her own decision now. देन तिचे आईवडील असे विचार करतात की आता ती 28 वर्षाची झालेली आहे आणि
आता ती तिचे निर्णय घेऊ शकते, कारण ती आता मॅच्युअर झालेली आहे, असं जेव्हा तिला सांगण्यात येतं त्यावेळेस हर डिसिजन इज टू जॉईन ॲज ए सुप्रिटेंडंट ऑफ चॅरिटेबल नर्सिंग होम इन हार्ली स्ट्रीट. लंडनच्या हार्ली स्ट्रीटमधलं जे काही एक चॅरिटेबल नर्सिंग होम असतो तिथं ती ॲज ए सुपरिटेंडंट म्हणून जॉईन होते, नोकरी स्वीकारते. अँड शी गेन्ड हर इंडिपेंडन्स बट हर मदर स्टील अनहॅपी अँड ऑफन वेप्ट अमंग इंटिमेट्स. ती जॉईन होते, नर्सिंग प्रोफेशन तिचं सुरू होतं, तिचे जे काही स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्ण होतं, ती काम करायला सुरुवात करते, ट्रेनिंग घ्यायला सुरुवात करते. पण तिची जी आई आहे मिसेस नायटिंगेल, शी इज व्हेरी अनहॅपी. जेव्हा तिच्या आईचे ओळखीचे जवळचे यायचे त्यावेळेस तिची आई खूप रडायची की एक नर्सिंग प्रोफेशन फ्लोरेन्सनं स्वीकारलं आहे आणि ते अगदी वाईट प्रोफेशन आहे. अँड शी यूज टू से, तिची आई म्हणायची, वी हॅस्ट वाईल्ड स्वॅन. आम्ही एका रानटी हंस पक्षाला जन्म दिलेला आहे, असं ती म्हणायची. रानटी हंस पक्षी याला जन्म दिलेला आहे, फ्लोरेन्सला रानटी हंस पक्षी तिची आई म्हणायची. आणि इथं तो जो बायोग्राफर आहे तो बायोग्राफर असं म्हणतो, द पुअर लेडी वॉज रॉंग. इट वॉज नॉट अ स्वॅन दे हॅड हॅस्ट, इट वॉज ॲन ईगल. बायोग्राफर असं म्हणतो की मिसेस नायटिंगेलला, फ्लोरेन्सच्या आई ही चुकीचं बोलते, कारण फ्लोरेन्स ही एका हंस पक्षासारखी नाही, ती कशासारखी आहे? शी इज ॲन ईगल. ती ईगल पक्षासारखी आहे. शी इज ॲन ईगल. आणि ईगल पक्षी कशाचं प्रतीक आहे? ईगल सिम्बलायझेस स्ट्रेंथ, शक्तीचं प्रतीक आहे, धैर्याचं, विजडमचं प्रतीक आहे, करेज, विजडम अँड रिवोल्ट. सो फ्लोरेन्स नायटिंगेल इज नॉट अ कॉमन young woman. She will definitely do something different than others in her profession. That is what Leoton Stachey, the biographer, says, commenting on her mother's reaction on accepting Florence the profession of nursing. Then almost 1 year passed. 1 वर्ष होऊन गेलं असतो हार्ली स्ट्रीटमध्ये. अँड फ्लोरेन्स गॉट गुड ट्रेनिंग ॲज ए नर्स. अँड देन फेट नॉक्ड ॲट हर डोअर. आणि त्यावेळेस एक संधी येते तिच्या जीवनामध्ये. व्हॉट इज दॅट चान्स? क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट. द बॅटल ऑफ अल्मा वॉज फॉट. The terrible conditions of military hospitals at Scutari began to be known in England. This was a great opportunity for Florence Nightingale. She was well experienced and desired to serve now. And with 38 nurses, she left for Constantinople in those days. मग एके दिवशी एक संधी येऊन अगदी थबकते. त्या संधीचा फायदा फ्लोरेन्स नायटिंगेल घेते की त्यावेळेस क्रिमियन वॉर सुरू होतो. क्रिमियन वॉर आणि अल्मा या ठिकाणी टर्कीमध्ये हे जे युद्ध आहे ते युद्ध लढलं जातं. अँड तिथलं युद्ध लढल्यानंतर जे काही सोल्जर्स आहेत, जे जखमी झालेले सोल्जर्स आहेत, त्यांना मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात येते. स्कूटारी या ठिकाणी मिलिटरी हॉस्पिटल आहे आणि तिथली अतिशय बॅड कंडिशन, अतिशय वाईट जी अवस्था त्या हॉस्पिटलची असते ते चर्चेचा विषय इंग्लंडपर्यंत पोहोचतो, लंडनपर्यंत पोहोचतो आणि सगळं इंग्लंडभर चर्चा होते की स्कूटारी या ठिकाणी त्यांचे जे सैन्य आहे ते सैन्य त्यांना व्यवस्थित ट्रीटमेंट मिळत नाही आहे, त्यामुळे ते मृत्युमुखी पडत आहेत, मरणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. जसं आपल्याकडे जेव्हा कोविड-19चा प्रॉब्लेम सुरू झाला या कालावधीमध्ये, तर त्यावेळेस आपल्याला कळलं की आपली जी काही मेडिकल सिस्टम आहे, आपली जी आरोग्य व्यवस्था आहे ती कशी व्यवस्थित नाही, त्यामध्ये कोणकोणत्या कमतरता आहेत ते आपल्याला दिसून आलेले आहेत. त्या पद्धतीने तसे कमतरता तिथं स्कूटारी या ठिकाणी दिसून येतात आणि त्याची चर्चा सगळी इंग्लंडभर पसरते. अँड देन फ्लोरेन्स नायटिंगेल सारखे बऱ्याच लोकांना चान्स मिळतो त्यांना
की स्कुटारी या ठिकाणी जाण्याचा आणि तिथं सर्व करण्याचा. इथं क्रेमियन वॉर हा जे काही बॅटल ऑफ अल्मा असं या नावानं प्रसिद्ध आहे. इट वॉज अ मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट फॉट फ्रॉम ऑक्टोबर 1853 टू फेब्रुवारी 1856. 3 वर्ष हे युद्ध चाललं. त्याचं हे ऐतिहासिक जे बॅकग्राऊंड आहे, हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड आपल्याला माहीत पाहिजे. इट वॉज फॉट बिटवीन रशिया अँड an alliance made up of France, the Ottoman Empire and United Kingdom and Sardinia. या 2 देशांमध्ये ग्रुपमध्ये हे युद्ध झालं होतं. एका बाजूनं रशिया होता, दुसऱ्या बाजूनं 4 देश एकत्र लढत होते. फ्रान्स, ऑटोमन एम्पायर, युनायटेड किंगडम म्हणजे UK इंग्लंड आणि सार्डिनिया हे देश एका बाजूला होते आणि रशिया एका बाजूला होता. अशा पद्धतीने त्या 2 बाजूमध्ये 2 देशामध्ये एक रशिया आणि दुसरा देशांचा जो ग्रुप आहे त्यामध्ये हे युद्ध झालं. अँड दी कॉज ऑफ दॅट वॉर वॉज राईट्स ऑफ ख्रिश्चन मायनॉरिटीज इन द होली लँड. दॅट होली लँड वॉज ॲट दॅट टाईम पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. आता ऑटोमन एम्पायर म्हणजे टर्की आणि कॉन्स्टँटिनोपल हे जे हे ज्या सिटीचं नाव पुन्हा पुन्हा येत आहे. सो कॉन्स्टँटिनोपल इज दी लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की. त्या काळात कॉन्स्टँटिनोपल असं त्याला म्हटलं जायचं. टर्कीचं हे एक शहर आहे. आता या कॉन्स्टँटिनोपलला इस्टनबुल असं म्हटलं जातं. इस्टनबुल हे एक शहर आहे टर्कीमध्ये. सो तिथं टर्कीला मग फ्लोरेन्स नायटिंगेलला जाण्याचं योग येतो आणि तिथं स्कुटारी या ठिकाणी जे मोठं हॉस्पिटल आहे सोल्जर्सचं, सैन्याचं हॉस्पिटल, त्या हॉस्पिटलमध्ये नर्सचं काम करण्याची जी संधी तिला मिळते त्या संधीचा ती पूर्ण उपयोग घेते. कारण तिला असं काही काम करायची इच्छा तिची आतून असते, आंतरिक इच्छा असते की ज्याद्वारे तिची ओळख या जगात निर्माण होईल. मग एकूण असे 38 नर्सेस एकत्र येतात आणि त्या 8 नर्सेसची लीडर असते फ्लोरेन्स नायटिंगेल. आणि हे 38 नर्सेस विथ फ्लोरेन्स नायटिंगेल दे मूव्ह टू कॉन्स्टँटिनोपल in Turkey and at Scutari hospital. There what they find that we have to read in the further part of the prose. So here in that hospital what do they see? त्या हॉस्पिटलमध्ये ते काय पाहतात, काय दिसते त्यांना स्कुटारी या ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये. What did they find in the hospital? They find want, neglect, confusion, misery. तिथं काय असतं, फक्त जे आवश्यकता आहेत, जे गरजा आहेत ते दिसतात. निग्लेक्ट, बिलकुल निग्लेक्ट केलेलं असतं. कन्फ्युजन असतं. मिझरी, व्हेरी पॉवर्टी इज देअर इज नो ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲट ऑल. सच ए थिंग दे फाइंड इन दॅट हॉस्पिटल. स्कुटारी या ठिकाणी जे हॉस्पिटल असतं त्या हॉस्पिटलमध्ये काहीच व्यवस्थित नसतं. इट वॉज ए बाराक हाऊस विदाउट forethought or preparation, had been hurriedly set aside as the chief shelter for the victims of war. The building was defective, huge sewers underlay, and cesspool loaded with filth wafted their poison into the upper rooms. The floors were in rotten condition, the walls were thick with dirt, incredible multitudes of vermin swarmed everywhere. The barrack continued 4 miles of beds placed very close. There was no ventilation at all. The stench was indescribable. There wasn't any furniture. Empty beer bottles were used for candlesticks. This was the condition of that hospital at Scutari. स्कुटारीमधलं जे हॉस्पिटल आहे, जे सैन्यासाठी उभारलेलं आहे, त्या हॉस्पिटलची कंडिशन इथं वर्णन केलेली आहे. तिथं काहीच नसतं. देर इज नो ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲट ऑल. कोणतंच व्यवस्थापन तिथं नसतं. घाण सर्वत्र पसरलेली असते. जे काही ड्रेनेज सिस्टम आहे, स्वेज सिस्टम आहे, ते सुद्धा अतिशय घाण असते. खूप घाण वास त्या हॉस्पिटलमध्ये पसरलेला असतो. आणि जे काही फ्लोअर्स आहेत, वॉल्स आहेत, त्या आर व्हेरी डर्टी, खूप डर्टी आहेत.
घाण माश्या वगैरे फिरत आहेत सगळीकडे असं दिसतं एकूण. आणि 4 miles ऑफ बेड्स, 4 मैल असे बेड्स लावलेले आहेत, पण फारच जवळजवळ बेड्स लावलेले असतात. आणि त्या सर्व बेड्सवर हे जे सोल्जर्स आहेत, जखमी सोल्जर पडलेले आहेत, बरेच सोल्जर्स मरत आहेत. देर वॉज नो व्हेंटिलेशन, कोणतंच व्हेंटिलेशन सिस्टम नाही, खिडक्या नाहीत. आणि जे काही घाण वास येतं ते घाण वास तर असहनीय, कोणी सहन करू शकत नाही अशा पद्धतीचं घाण वास त्या हॉस्पिटलमध्ये येत असतो. कोणतंच फर्निचर नसतं. आणि बिअर बॉटल्स दे आर यूज्ड फॉर कॅन्डलस्टिक्स. सच ए सिच्युएशन इज देअर ॲट स्कुटारी इन दॅट हॉस्पिटल. आणि दुसरे फॅसिलिटीजबद्दल जर बोलायचं तर देर आर नो फॅसिलिटीज ॲट ऑल. देर इज अ बिग नो. फॅसिलिटीबद्दल बोलायचं म्हटलं की देर इज बिग नो, काहीच नाही तिथं. सो दी बायोग्राफर डिस्क्राईब्स देर वेर नो बेसिन्स, कोणतेच बेसिन नाही तिथं. नो टॉवेल्स, नो सोप, नो ब्रूम्स, नो मॉप्स, नो ट्रेज, नो प्लेट्स. देर वेर नायदर स्लीपर्स नॉर सीझर्स. There were no knives, no forks, no spoons. The supply of fuel was constantly deficient. The cooking arrangements were preposterously inadequate, and the laundry was a farce. Splinters, bandages, and most ordinary drugs were lacking. As per the hospital rule, Florence need to provide service of her and her nurses when they were asked by the doctors. Moreover, some surgeons would have nothing to say to her. The majority of the doctors were hostile to her, but some welcomed her. So what are the facilities in the hospital? There are no facilities at all. कोणतेच फॅसिलिटीज त्या हॉस्पिटलमध्ये नाहीत. बेसिन नाही, टॉवेल नाही, सोप नाही, झाडू नाही, स्वच्छ करण्यासाठी मॉप नाही, ट्रे नाही, प्लेट्स नाही, कोणते सीझर्स नाहीत, नाईव्ज नाहीत, फोर्क्स नाहीत, स्पून्स नाहीत, नथिंग. फ्युएलसुद्धा व्यवस्थित नाही, कोणतंच अरेंजमेंट नाही, लॉन्ड्रीवाला नाही. त्यानंतर बँडेजेस आणि जे काही सर्वसाधारण औषधी आहेत, ड्रग्ज, ते सुद्धा तिथं नाहीत. आणि नथिंग इज देअर. आणि त्यापेक्षा जास्त अवघड काय आहे की तिथं काम करणं, कोणत्याही नर्सेसला काम करणं. तिथला एक रूल आहे त्या हॉस्पिटलचा की जोपर्यंत जे डॉक्टर्स त्या नर्सेसची मदत मागत नाहीत तोपर्यंत नर्सेसनी तिथं कोणतंच काम करण्याची परवानगी नर्सेसला नसते. आणि तिथले जे डॉक्टर्स आहेत, काही डॉक्टर्स अगदी फ्लोरेन्स नायटिंगेल आणि तिचा जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपला काहीच बोलत नाहीत, काहीच सांगत नाहीत. उलट त्यांच्याकडे थोडंसं द्वेषानं ते पाहतात. पण तरी पण आशेचा किरण आहे. सम पीपल, सम डॉक्टर्स वेलकम्ड हर. काही डॉक्टर्स मात्र तिचं स्वागत करतात आणि तिच्या कामाला थोडी थोडी लहानशी का होत नाही पण सुरुवात होते. शी वॉज नॉट मेअरली नर्स, शी बिकेम ॲन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चीफ. आता आपण फ्लोरेन्स नायटिंगेलचं जे काही ओव्हरऑल वर्क आहे ती सर्वसाधारण नर्स तर नसतेच. शी इज ॲन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चीफ. तिच्यात जे क्वालिटीज असतात ते क्वालिटीज आर ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चीफ. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चीफ व्यवस्थापन करणारं महत्त्वाचं मुख्य माणूस आणि व्यवस्थापक म्हणून ती काम करते. ती तशी व्यवस्थापकाची गुण तिच्यात आहेत. सो दी बायोग्राफर राईट्स, बट फ्लोरेन्स नायटिंगेल स्टूड फर्म. शी इज फर्म. तिला जरी नाकारलं असेल काही डॉक्टर्सनी पण ती फर्म आहे, अगदी ठाम आहे. शी वॉज ए रॉक इन दी अँग्री ओशन अँड सो इट वॉज दॅट होप dawned at Scutari. The reign of chaos and old night began to dwindle. Order came upon the scene. The lady superintendent was at her task. Progress might be slow, but it was sure. म्हणून तो बायोग्राफर हे लिहितो की फ्लोरेन्स नायटिंगेल शी इज व्हेरी फर्म. ती फार ठाम असते आणि ती अशी एका अशा खडकासारखी आहे, की जिथं किती समुद्र लाटा येऊत पण तो काही खडक बाजूला सरकणार नाही, काहीच इथं किंचितसुद्धा फरक पडणार नाही. किती त्रास झाला तरी ती काही मागं सरकणारी नव्हती. आणि मग स्लोली तिनं काम करायला सुरुवात केली आणि मग तिथं दिसायला लागलं की बदल घडून येण्याची शक्यता दिसायला लागली आणि थोडा बदल व्हायला सुरुवात झाली. शी इज देअर अँड प्रोग्रेस विल बी देअर. प्रोग्रेस स्लो असेल पण प्रोग्रेस सुरू झालं. व्यवस्थापन व्यवस्थित करण्याचं काम तिनं सुरुवात त्या कामाला केलेली आहे. पहिलं बदल काय घडून आला? व्हॉट इज दी फर्स्ट साईन ऑफ चेंज? व्हॉट इज द चेंज? फर्स्ट चेंज शी हॅज ब्रॉट इन टू द ॲडमिनिस्ट्रेशन. त्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये कोणतं बदल तिनं पहिल्यांदा घडून आणलं
ते बायोग्राफर सांगतो. द अपीअरन्स ऑफ सम नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स, just like the sick man began to enjoy the use of towels and soaps, knives and forks, combs and toothbrushes. पहिला बदल काय घडून आला की जे काही हे सिक सोल्जर्स आहेत, जे अगदी बिमार असलेले जे सोल्जर्स आहेत, त्यांना सुरुवातीला काय काय अवेलेबल करून देण्यात आलं? टॉवेल्स अँड सोप्स, साबण आणि टॉवेल. त्यानंतर नाईफ्स अँड फोर्क्स, जेवताना जे नाईफ्स अँड फोर्क्स वापरले जातात ते त्यांना अवेलेबल करून देण्यात आले. टूथब्रश आणि कोम हे सुद्धा अवेलेबल करून देण्यात आलं. सो धिस इज दी फर्स्ट चेंज. देन द चेंजेस शी ब्रॉट इन द किचन अँड लॉन्ड्रीज इन द हॉस्पिटल. मग किचनमध्ये थोडेसे बदल तिने केले आणि लॉन्ड्री, जिथं कपडे धुतले जातात, व्यवस्थित प्रेस केले जातात, तिथंसुद्धा तिनं काही बदल घडून आणलेत. दॅन याच्यामुळं काय झालं? द इल कुक्ड हंक्स ऑफ मीट वेलली सर्व्ड ॲट इरेग्युलर इंटरवल्स which had hitherto been the only diet for the sick man were replaced by punctual meals, well prepared and appetizing. The extra food like soups and wines and jellies were distributed to those who needed them. Then next step काय करतं? किचनमध्ये सगळं काही बदल घडून आणला की जे काही अर्ध शिजलेलं जे काही नॉनव्हेज आहे ते नॉनव्हेज सर्व करण्यात येत असे सोल्जर्सना. आतापर्यंत असं घडायचं, पण आता त्यामध्ये बदल घडलं आणि व्यवस्थित असे जेवण आणि पंक्च्युअल वेळेवर त्या सगळ्या सोल्जर्सना देण्यात येत होते त्या काळामध्ये, त्यावेळेस फ्लोरेन्स नायटिंगेलकडून. त्यानंतर काही असे जे काही व्यवस्थित पचणारे जे काही फूड आहे, अन्न आहे, ते सुद्धा अवेलेबल करून देण्यात आलं. काही जेलीज आणि काही सूप्ससुद्धा सगळ्या सोल्जर्सना अवेलेबल करून देण्यात आले. त्यामुळे त्या सोल्जर्सची जे काही आरोग्य आहे ते आरोग्य व्यवस्थित व्हायला लागलं, त्यांना पचायला लागलं जे काही खात होते ते अन्न. अँड शी वॉज नॉट मेअरली नर्स, शी बिकेम अन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चीफ. द हॉस्पिटल ॲट स्कुटारी वॉज इन फॅक्ट डिसऑर्गनाइज्ड. It was devoid of necessary elements of civilized life, the commonest material objects, the most ordinary cleanliness, the rudimentary habits of order and authority, they were not there available. तर मग ती अशी व्यवस्थित करायला लागली. त्या हॉस्पिटलमध्ये, स्कुटारी हॉस्पिटलमध्ये इट वॉज डिसऑर्गनाइज्ड. काहीच ऑर्गनाइज्ड नव्हतं, सगळं डिसऑर्गनाइज्ड होतं, सगळं अव्यवस्थितपणा तिथं दिसून येत होता. सर्वसामान्य जे काही गरजा आहेत, सर्वसामान्य ते गरजासुद्धा तिथं व्यवस्थित पूर्ण केल्या जात नव्हत्या. स्वच्छता, क्लीनलीनेस ही जी महत्त्वाचा भाग आहे हॉस्पिटल्समध्ये, ते सुद्धा तिथं नव्हतं. सो इट इज व्हेरी बॅड. द हॉस्पिटल वॉज इन व्हेरी बॅड कंडिशन. आणि त्यामध्ये तिथं त्या हॉस्पिटलमध्ये फ्लोरेन्स नायटिंगेल रात्रंदिवस काम करून बदल घडून आणत होती. शी वॉज ट्राईंग टू ब्रिंग चेंज. देन दी बायोग्राफर says she was heroic. She was heroic, he says. The biographer is of the opinion that the mankind loves to invest the chosen people who perform extraordinary work in this world with romantic sentiments. This might be true for the wounded soldier on his couch of agony. She might well appear in the guise of a gracious angel of mercy, the lady with the lamb, but actually she brought about the change through her strict methods, stern discipline, by rigid attention to detail, by ceaseless labor, by the fixed determination of an indomitable will. So here the biographer points out that Florence Nightingale possessed heroic qualities. हिरोईक म्हणजे अतिशय कर्तृत्ववान ती होती. आपण पाहतो की हिरोईक जे क्वालिटीज असतात, अतिशय कर्तृत्ववान जे क्वालिटीज आहेत, ते क्वालिटीज जनरली हा जो शब्द आहे तो पुरुषासाठी लागू केला जातो ट्रॅडिशनमध्ये, परंपरागत जे काही विचारसरणी आहे त्या हिशोबानं. पण इथं शी इज अ लेडी, शी इज अ वुमन, बट शी हॅज दोज हिरोईक क्वालिटीज, अशी हिरोईक क्वालिटीज तिच्यामध्ये आहेत. आणि हा बायोग्राफर इथं हे पण सांगतो की लोक असं समजतात की काहीतरी अशी दैवी शक्ती फ्लोरेन्स नायटिंगेलमध्ये होती आणि ती हातात लॅम्प वगैरे घेऊन त्या जे काही जखमी सोल्जर आहे त्या जखमी सोल्जरच्या कोचवर जे काही बेड आहे त्या बेडच्या बाजूला ती जायची आणि तिथं काहीतरी त्या सोल्जर्सला त्याची काळजी घ्यायची, त्या सोल्जर्सची,
आणि ती खूप प्रेमळपणे आणि खूप काळजीनं त्या सोल्जर्सची सेवा करायची आणि सोल्जर्स बरे व्हायचे, असं जनरली पॉप्युलर इमॅजिनेशन आहे. पण ॲक्च्युअली काय, हाऊ शी हॅज ब्रॉट चेंज, बदल तिनं कसं घडून आणलेलं आहे फ्लोरेन्स नायटिंगेलनी, बाय स्ट्रिक्ट मेथड्स, फारच स्ट्रिक्ट मेथडनी बदल घडून आणलेला आहे. स्टर्न डिसिप्लिन, अतिशय व्यवस्थित डिसिप्लिन त्याच्यामुळे बदल घडून आलेला आहे. रिजिड अटेन्शन टू डिटेल्स, सगळ्या बाबीकडे बारीक लक्ष ठेवल्यामुळे बदल घडून आलेला आहे. अँड सीजलेस लेबर, रात्रंदिवस कठीण परिश्रम, सीजलेस म्हणजे न थांबता कठीण परिश्रम, याद्वारे बदल घडून आणलेला आहे. तर बदल जे काही घडून येतात या जगामध्ये ते असेच घडून येत नाहीत, रात्रंदिवस खूप कठीण परिश्रम केल्यानंतरच बदल घडून येतात. तशा पद्धतीने तुम्हाला जर बदल घडून आणायचं असेल तुमच्या जीवनामध्ये तर कठीण परिश्रमाशिवाय पर्याय नाही, खूप परिश्रम तुम्हाला करावे लागेल. Then in those days soldiers were considered as brutes. So this was also there in those days, that soldiers were not considered as normal human beings. जे सर्वसामान्य सैनिक आहेत त्यांना अगदी एक चांगले व्यक्ती म्हणून गणल्या जायचे नाही, त्यांना काय म्हणायचं, ब्रूट्स, रानटी लोक आहेत असं समजलं जायचं. सो इन मे 1855, आफ्टर 6 months of labor, Miss Nightingale could look with satisfaction at the condition of Scutari hospitals. As a result of this ceaseless work, the mortality rate had fallen from 42 to 22% per 1000. मग अशा पद्धतीने सगळा बदल घडून आला. मे 1855 मध्ये 6 महिने पूर्ण झाले मिस नायटिंगेलला स्कुटारी हॉस्पिटलमध्ये काम करताना, आणि 6 महिन्यामध्ये बरंच काही बदल फ्लोरेन्स नायटिंगेलनं घडून आणलेला आहे. आणि जे मृत्यू दर आहे, मोर्टॅलिटी रेट, हा 42% होता, तर तो 22%ला पर 1000, म्हणजे हजाराला 22पर्यंत, 42 आधी हजाराला मृत्युमुखी पडायचे, तर तो रेट कमी झाला आणि 22%वर आलं. धिस चेंज शी हॅज ब्रॉट विदिन 6 months, 6 महिन्यात हा बदल तिनं घडून आणलेला आहे. आणि त्या काळामध्ये सोल्जर्सना ब्रूट कन्सिडर केलं जायचं, रानटी आहेत असं समजलं जायचं, त्यांना चांगली वागणूक दिली जायची नाही. तर फ्लोरेन्स नायटिंगेलनं खूप त्या सगळ्या सोल्जर्सची काळजी घेतलेली आहे आणि त्यांचा मृत्यू दर आहे तो मृत्यू दर तिनं फारच कमी केलेला आहे त्या हॉस्पिटलमध्ये. बट शी वॉज नॉट येट सॅटिस्फाईड. द फिजिकल नीड्स ऑफ द सोल्जर्स वेअर वेल प्रोव्हाइडेड, but the spiritual and mental needs remained. She set up well-furnished reading rooms and recitation rooms. She started classes and lectures. The private soldier began to drink less and even thought to save his pay for his family. तर मग ती तिथंच थांबली नाही, तर अजून काही बदल तिला घडून आणायचे वाटले. आता जे काही शारीरिक गरजा होते त्या सोल्जर्सचे, सैनिकांचे, ते पूर्ण करण्यात आले, पण जे मानसिक गरजा आहेत, जे स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक जे गरजा आहेत ते मात्र अजून पूर्ण करायचे होते. मग त्याच्यासाठी त्यानं काय केलं की व्यवस्थित रीडिंग रूम्स, लायब्ररी सेटअप केली, रीडिंग रूम्स व्यवस्थित बांधले, पुस्तकांची जी काही अवेलेबिलिटी आहे ती करून दिली, लेक्चर्स ऑर्गनाईज केले मोटिवेट करण्यासाठी. आणि याचा फायदा काय झाला की जो प्रायव्हेट सोल्जर असायचा, सोल्जर्स हायर केलं जायचं त्या काळामध्ये, म्हणजे पेमेंट त्यांना पैसे दिले जायचे आणि युद्धामध्ये सहभागी करून घेतलं जायचं. त्या काळामध्ये असे पेड सोल्जर्स होते. आजकाल हे सोल्जर्सचं जॉब आहे, पण त्या काळामध्ये पेड सोल्जर्स होते, त्यांना युद्धामध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसेसुद्धा दिले जायचे. तर असे जे सोल्जर्स होते ते काय करायला लागले, मग जे मद्यपान ते करायचे, खूप मद्यपान आधी करायचे, ते आता मद्यपान त्यांनी कमी करायला सुरुवात केली आणि काही पैसे वाचवायचे ते आणि फॅमिलीला पाठवायलासुद्धा त्यांनी सुरुवात केली. त्यांच्या फॅमिलीचे जे गरजा आहेत ते गरजा पूर्ण व्हावेत या दृष्टिकोनातून पैसे म्हणजे सांभाळून ठेवणे किंवा पैसे वाचवण्याचा प्रयत्नसुद्धा ते करायला लागले. अशा पद्धतीने पूर्ण बदल त्यानं स्कुटारी हॉस्पिटलमध्ये घडवून आणलेला आहे फ्लोरेन्स नायटिंगेलनी. हे आता फक्त 6 महिन्यात फ्लोरेन्स नायटिंगेलनं काम केलं. त्यानंतर शी रिटर्न टू इंग्लंड. आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कुटारी शी रिटर्न टू इंग्लंड. इंग्लंडला ती स्कुटारीहून परत गेली. अँड हर रिअल लाईफ बिगॅन. तिथून तिचं जे खरं जीवन आहे, त्या जीवनात जे कार्य आहे त्या कार्याची सुरुवात झाली. सो जर खऱ्या जीवनाची सुरुवात इंग्लंडला परत गेल्यानंतर झाली तर स्कुटारीमध्ये काय होतं, व्हॉट शी हॅज डन इन स्कुटारी.
तर स्कुटारीमध्ये जे काही बदल तिनं घडवून आणलेला आहे फ्लोरेन्स नायटिंगलनं, ते तर फक्त एक पहिली पायरी होती. इट वॉज स्टेपिंग स्टोन, दी फल्क्रम with which she had shown the world that the hospitals all over the world need change. Her book, Notes on Hospitals, published in 1859, revolutionized the theory of hospital construction and hospital management. आणि स्कुटारीहून परत गेल्यानंतर इंग्लंडला तिथं तिच्या खऱ्या कामाची सुरुवात झाली फ्लोरेन्स नायटिंगलच्या. आणि तिथं मग तिनं जे काही बदल घडून आणले स्कुटारी हॉस्पिटलमध्ये, त्यावर आधारित एक पुस्तक लिहिलं. त्या पुस्तकाचं शीर्षक आहे नोट्स ऑन हॉस्पिटल, पब्लिश इन 1859. आणि त्यामुळे या पुस्तकाच्या आधारावर जे काही हॉस्पिटल या जगतामध्ये, आरोग्य या जगतामध्ये सगळा बदल घडून आला. आणि हॉस्पिटलचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते कन्स्ट्रक्शन, बांधकाम जे आहे ते बांधकाम कसं करायचं हे याच्यासाठी नोट्स ऑन हॉस्पिटल या पुस्तकाचे रेफरन्स लोक घ्यायला लागले. आणि सगळ्या जगामध्ये हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सगळं बदललं. हॉस्पिटलचं जे काही मॅनेजमेंट आहे, जे काही ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, त्यामध्ये सगळा बदल घडून आला. अँड फ्लोरेन्स नायटिंगलचं काम हे त्यावेळेस पूर्ण झालं जेव्हा जगामध्ये पूर्ण बदल हॉस्पिटल मॅनेजमेंटमध्ये आलेला आहे. नोट्स ऑन हॉस्पिटल, पब्लिश इन 1859, revolutionized the theory of hospital construction and hospital management. With the opening of the Nightingale Training School for Nurses at St. Thomas Hospital in 1860, she became the founder of modern nursing. आणि सेंट थॉमस हॉस्पिटल हे नर्सिंग हॉस्पिटल तिथं सुरू झालं. त्या नर्सिंग हॉस्पिटलचं नाव होतं नायटिंगल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस. हा 1860मध्ये हे ट्रेनिंग स्कूल स्थापित झालं. आणि फ्लोरेन्स नायटिंगल ही फाउंडर म्हणजे संस्थापक बनली. आधुनिक नर्सिंगची ती संस्थापक बनली. शी बिकेम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. आणि त्यानंतर नर्सिंगकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा बदलला. अँड शी हॅज प्रूव्ड धिस. ही आहे फ्लोरेन्स नायटिंगल. एक महिला इतकं काही काम करू शकते. यावरून आपल्या लक्षात येतं की आपण जे काही आपला कॉल आहे, आपला रोल आहे या जीवनातला, तो रोल आपण शोधावा, समजून घ्यावा. आणि आपलं जे जीवन आहे त्या जीवनामध्ये असं काहीतरी काम करण्याचा प्रयत्न करावा. खूप कठीण परिश्रम केल्याशिवाय यश मिळत नाही आणि आपली स्वतःची ओळखसुद्धा निर्माण होत नाही. रीड दी लेसन केअरफुली अँड देन वॉच धिस व्हिडिओ लेक्चर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टँड इट. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग.